السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ عورت کا معنی چھپانے کی چیز ہے، اور چھپانے کی چیز کو چھپانے ہی میں اس کا وقار ہے، اس کا ویلو ہے، اس کی عزت ہے، اس کی سلامتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورتوں کی سمان کے لیے، عورتوں کی عزت کی بقا کے لیے، عورتوں کے آبرو کی سلامتی کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، حجاب کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ جب ایک عورت، جب ایک دوشیزہ بن سنور کر اپنے گھر سے بے پردگی سے نکلتی ہے تو شیطان اسے گھور گھور کر دیکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ شیطان صفت جو انسان ہوتے ہیں، موٹے نفس والے انسان جو ہوتے ہیں، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کے ڈاکو اور لٹیرے جو ہوتے ہیں، وہ انہیں گھور گھور کر دیکھتے ہیں، ان کے جسم کی طرف نگاہیں گاڑ کے دیکھتے ہیں، جس سے عورتوں کی عزت پامال ہوتی ہے، جس سے عورتوں کے وقار پر آنچ آتی ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے، اسی بے پردگی کا نتیجہ ہے کہ آج بلاತ್کار عام ہے، زنا عام ہے، آبرو ریزیاں عام ہے۔ اکثر ماؤں بہنوں کے دن کے ساتھ آئے دن گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہوتے رہتے ہیں۔ اسی بے پردگی کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے اسی لیے عورت کو حجاب کا حکم دیا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ڈھکے رہے گی، جب وہ چھپی رہے گی، تو اس پر کسی برے کی نظر نہ پڑ سکے گی، تو پھر اس پر کوئی بدنیت اپنی نگاہوں کی پیاس نہ بجھا سکے گا۔ اور یہ بھی میں کہوں کہ کرناٹک کی سرزمین پر حجاب کے سلسلے میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ چند بھگوا دھاری یہ کون سی سنسکرتی کو لے کر چل رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں تو یہ ہندو نہیں ہیں، یہ ہندو کے نام پر کالا داغ ہیں، یہ ہندوت کے نام پر کلنک ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی سمپردائک طاقت ہے، کون سی سامراجی طاقت ہے جو ایسے لوگوں کو ورغلا کر، ایسے لوگوں کے ذہنوں میں نفرتیں بھر کر اور اس طرح کی گھٹنائیں انجام دینے کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ طالب علم کا کام صرف اور صرف پڑھنا ہے، نہ کہ فساد مچانا، لیکن اس کے پیچھے ان حکومتوں کی پشت پناہی ہے جو ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کر کے ہندو مسلم کا فساد کر کے اپنی سیاست کی روٹی سیکنا چاہتے ہیں، اور اپنی کرسی کی سلامتی کے لیے یہ ساری گھٹنائیں انجام دیتے ہیں۔ یہ حکومت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ قوم جو ہے ہندو مسلم کے نام پر لڑتی رہے اور ہم حکومت کرتے رہے، جیسے آج کے برسوں پہلے انگریز نے ہندوستان میں کیا تھا۔ ورنہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اور ہندوستان میں ہر آدمی کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں تو حجاب کا حکم ہے، یہ بالکل صحیح ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی کوئی طاقت ہماری خواتین کو بے آبرو بے نقاب کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہم جان دے دیں گے اپنی مائیں بہنیں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے، ہم کبھی خاموش نہیں رہیں گے، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں انشاءاللہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گی، وہ کبھی حجاب کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہر طاقت سے ٹکرائیں گی اور حجاب کو اپنی زندگی کا ایک دستور بنائیں گی۔ اور دیکھیے، میں جہاں تک جانتا ہوں کہ خود ہندو دھرم میں بیٹیاں تو کم، بہویں زیادہ تر
घूंघट काढ़ के घर से निकलती हैं, घर में इतना घूंघट काढ़ती हैं कि उनके जेठ उनको जल्दी नहीं देख सकते, ससुर नहीं देख सकते, बड़े छोटे के सामने जाने के सिलसिले में वो बाज़ाब्ता घूंघट के जरिए हिजाब करती हैं। आज भी आप देखें, बहुत सारे स्टेटों में जाकर देखें, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पर जाके देख लीजिए, बेटियां बहुएं निकलती हैं तो अपने दुपट्टे को आगे कर लेती है। एक हिजाब है ताकि उनका चेहरा कोई ना देखे, किसी बदनीयत की नजर उन पर ना पड़े। तो ये हिजाब तो औरतों की शान के लिए है, हिजाब तो औरतों की सम्मान के लिए है, हिजाब तो औरतों के वकार के लिए है, ये हिजाब औरतों की आबरू की सलामती के लिए है। कुछ नफ्स परस्त, उग्रवादी, फसादी और साम्राज्यी ताकतें औरतों को बेनकाब करके गलियों कूचों में फिराना चाहती हैं ताकि इज्जतों के लुटेरों को मौका मिल सके आबरू रोजी-रेजियों के लिए और उनकी हुकूमत की कुर्सी बाकी रह सके। यही इनका मकसद है, इसके सिवा कोई मकसद नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐ लोगों, होश से काम लो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, इन साम्राज्यी ताकतों की पॉलिसियों को समझने की कोशिश करो। हिंदू मुस्लिम फसाद करा करके अपनी हुकूमत की कुर्सी को मजबूत करने वाले हिटलरों को समझने की कोशिश करो। अपनी गंगा जमुनी तहजीब पर इन नापाकों और नादारों को खंजर मत चलाने दो। हिजाब पहनकर अगर हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं तो उसमें किसी का कोई नुकसान न था, न है, न रहेगा। बरसों से जा रही हैं बुर्के पहनकर बच्चियां स्कूल, किसका क्या नुकसान हो गया, किसको क्या तकलीफ हो गई? फिर रीजन क्या है रोकने का, मकसद क्या है बुर्का रोकने का? यही ना कि वो बेहिजाबो बेनकाब होकर आए और लोग अपनी निगाहों की प्यास बुझाएं, लोग जो है उनकी इज्जतों पर डाके डालें। यही ना मकसद हो सकता है, इसके सिवा और क्या मकसद है रोकने का? लिहाजा जो लोग ये घिनौनी चाल चल रहे हैं उनको समझने की कोशिश करें आप। और मुसलमानों, यहाँ खास कर मैं आपसे कहना चाहूँगा, समझने की कोशिश करो हालात को। मैं आइंदा वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा और बताऊँगा कि इन घटनाओं से हमें क्या सीखना चाहिए। घड़ी घड़ी किस्म किस्म का रंग और रूप बदल कर हमको अटैक करने वाले जो अटैक कर रहे हैं, कभी बुर्का के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर, कोई ना कोई मामला रखकर हमको अटैक करने का जो सिलसिला चालू है, इससे हमें सीखना क्या चाहिए, मैं इंशाअल्लाह इस पर आपसे अगली वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह करीम गफूरुर रहीम हम सब की हिफाजत फरमाए। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी उस बेटी को जिसने इतनी शेरनी जैसी हिम्मत की है और अल्लाह अकबर की सदाओं से उनकी ईंट का जवाब पत्थर से देकर आज पूरी दुनिया की दुआएं वो बच्ची ले रही है। हम भी दुआ करते हैं, ऐसी बच्ची को सलाम पेश करते हैं। परवरदिगार आलम हमारी सभी बेटियों और बहनों को ऐसे ही इस्लाम पर और अपने मसलक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे कट्टरवादियों को, ऐसे फितना परवरों को, ऐसे फसादियों को, ऐसे दहशत गर्दों को इसी तरह से जवाब देने की हम सब में और हर बेटी में अल्लाह पाक हिम्मत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।